Euh, non, je pense pas. Donc, ils ont parlé Non. juste des matières, des matières à préparer. وي Donc, المهم dans عندي les واحد matières, donc, سي باقي الوقت ياك نقدر نهضر باقي الوقت oui, oui, زعما ما oui, يكون شي oui, vous انترفونون. pouvez. كان Non, سميتو vous pouvez. المهم على حساب الميثودولوجي باش كتخدم في الماستر. لا بلوبار دي ماتيغ كيكونوا عندك سميتو كيكونوا عندك دي زيكسبوزي. قليل اللي كيكونوا دي ماتيغ اللي يعني البروف كيعطيك الكور كتخدم الكور. لا بلوبار Donc, كتكون donc, كيكون شاك donc, موديل عندك فيه اكسبوزي. oui. Donc, في madame, الاس 1 Oui, exactement. في الاس 1 كنقراو 7 ديال لي موديول. في الاس 2 oui. كذلك 7 ديال لي موديل. اس 3 كيكونوا 6 ديال لي موديل. وفي الاس 4 كيكون بي اف او. عندك قلت لي كيما قلت لك هذوك 7 ديال لي موديول لا بليبار فيهم كيكون اكسبوزي. اي اونفان كتدوز واحد ليكزامان دو فان ديال الموديول كيما ليسونس. حتى هي هذا نفس البلان كتكون راتراباج كيكون سميتو كيكون دوز نورمال كدوز راتراباج. وواحد القضيه اخرى الماستر عندك الحق في لا كومبونساسيون ديال ماتيغ وحده. دونك مثلا قريتي العام كامل رجعوا لك دو ماتيغ. في الماستر ما كيتفاليداوش ليك هذوك دو ماتيغ. الا رجعت لك وحده كتفاليدا ليك يعني تقدر تكومبونسيها. تيرجعوا لك دو ماتيغ كتعاود تعاودهم العام الجاي يعني ما يمكنش يدخلوا لك. اي بون كوراج. الا كاينين دوطخ كيسيون نقدر نجاوب عليهم الا كانت في الاستطاعه. Pour répondre à une question, ben, les fonctionnaires peuvent مهم. intégrer. Voilà. وي Oui, oui, وي وي. oui, oui, في الماستر عندنا كاينين دي فونكسيونير كاينين موجودين لي فونكسيونير يعني Oui. كتكون عندهم لا بلاص ديالهم. ما كاينش بروبليم انه دي Donc, ils فونكسيونير peuvent غير انه intervenir. يقاد لومبلوا ديالو على حساب الماستر باسكو داك الشيء بريزون. خصو يقاد لومبلوا على حساب لو ماستر ديالو صافي. D'accord. Mais la وي présence, c'est داكشي obligatoire. تيبقى سا ديبون الغوكريتور ديالو كيحاول ما امكن انه يقاد معاه الامور وتا لي كورديناتور كاينين اللي كيتفهموا على حساب لي فونكسيونير زعما على حساب لي سيونس وهذا. كيديروا لومبلوا دو طون حيت كيكون تيتبدل. يعني ممكن دي فونكسيونير عندهم مثلا عندنا حصه في واحد الوقيته اللي هما ما يقدروش يحضروا على وديتهم ممكن نبدلوا حنا هذيك لا سيونس كيتعاملوا معاهم لي كورديناتور. وي اكزاكتومون فاطمه. سي الا كاينين دي Oui. كيسيون اخرين مرحبا. Oui, ils Oui, ont, nos masters le plus ils recherché, le marché de nous ont travail. posé le masque le plus demandé. ديجا ما مجموعة سمعتش مزيان. الأساسات على هذا لو بوان هذا ما كاينش شي ماستر لأنه مطلوب في المارشي دو ترافاي. لا كومبيتونس هي اللي مطلوبة يعني بحال خديت ماستر في كونتابيليتي بحال خديتو في فينونس Voilà. وما عندكش كومبيتونس باش تخدم في مارشي دو ترافاي. يعني واحد تخصك دير القضيه دابا السي ديك فاروق تفهم هو فيه. لو واحد القضيه وي اللي اللي سمحتي مطلوب لي دابا يوسف. هو لو بروفي. وي وي اكزاكتومون. الا سمحتي لي فوالا. يوسف واحد القضيه. نعم وي كما قالت امل وكما قال وي فاروق ما كايناش شي حاجه اللي مطلوبه. كاينه شنو بغيتي انت. يعني داكشي اللي باغي توصل ليه كتخدم منه تتخدم عليه من الديبار. يعني كتكون داير واحد البلان داكسيون كتبقي غادي معاه دو ا زد. مثلا انا ما عرفتش جو سي با بغا يكون شي حد انجينيور في الفينانس راه الباركور باين اش غايدير ليكونومي ابخي ماستر في فينانس وديك الساعه يبدا الباركور ديالو. يعني كاين سميتو كاين يعني الانسان يحط البلان ديالو من قبل ماشي غادي يجي حتى للوسط عاد يبدا يتفكر اشنو غندير شنو ما غندير. دونك الو مدام فاطمه. وي وي انا معاكم. Vous pouvez continuer. صافي هادشي اللي عندي. الا كان دي كيستيون اخرين مرحبا. D'accord. S'il vous plaît. Monsieur Farouk, vous avez autre chose à ajouter? القضية على حسب لي موتيفاسيون لأنه من بعد كتدير بريزونطاسيون في لونتروتيان أورال مثلا كيبروبوزيو عليك une question Oui. quelles sont vos motivations votre motivation يعني علاش انت درتي الماستر. غتقول لهم مثلا بور ابروفوندير مي كومبيتونس اون ماستر ولا دونك انت خاصك تكون عارف اش غتقول
ماشي تورك على الموتيفاسيون تبقى كتشوف فيه. يعني انت ما عرفتي الموتيفاسيون ديالك ودير داك الماستر. جاي داكور. دونك اصلا اول حاجه خاصك تعرف بعد داك لو ماستر ديالك بعدا تكون عندك وي تكون عندك باسيون لانفورماسيون. اون اوتر كيستيون كيسولك واش هذا الماستر سي ماستر دو ريشيرش او بيان ان ماستر سبيسياليزي. بيرسونيلمون واقيلا سولوني على هاد الكيستيون، يعني خصك تكون عارف. انت ما عارفش الماستر ديالك واش دو ريشيرش ولا سبيسياليزي ودافع عليه، يعني راه ديجا غنسير مع الباب. La dernière question, je pense, c'est pour le seuil de présélection de ديجا ce master. دو سو ماستر. Oui, comme on a déjà dit, خصكم تركزوا على هاد la note de sélection parce qu'il varie chaque année. Mais pour l'année dernière, c'est 10,07. D'accord. Donc, voilà, je pense donc qu'on بالنسبة va. يوسف، واحد سميتو واحد الكلمة Oui, oui, تفضلي بالنسبة madame. للقضية ديال لا بريسيليكسيون. نعم. كنشوف او ماروك اللي في سي جي اس اكادير هي اللي كتعطي لا بلوبار دي زيتيديون انهم يدوزو. لا Voilà. بلوبار دي زيتيديون حيت لا سوي كتكون نازلة، يعني راه كتعطي الفرصة لكل شيء. خص غير Continuité. الانسان يكون عندك ما تقول انت، يعني تكون كتخدم ويكون عندك ما تقول. اما لا سوي راها يعني في المتناول ديال الجميع. Bien sûr, parce qu'on fait, enfin, Madame Fatima, donc la note ne se mesure pas avec l'étudiant. اكزاكتومون. ما يمكنش لا نوت ça reste toujours، ولكن شحال من واحد جايب 18، شحال من واحد جايب 15، فوالا واحد عنده 2. Donc هنا la chance à tout le monde. وي فوالا. D'accord. Merci Madame Fatima, merci Monsieur Farouk. avec plaisir. Avec plaisir, Donc, monsieur. merci donc pour toutes ces Et à vous informations. également pour cette initiative. Merci, c'est Farouk. Donc, je pense qu'on va passer donc aux autres masters. Simedi. Donc, s'il y a avec nous donc Madame, donc il y a Madame donc Sarah. Oui, on n'a pas encore. Oui, bonjour. Ah, elle est là. Bonjour. Voilà. Il est enfin là. Ouais. Bonjour Madame. Bonjour. Donc, je vous rappelle encore une fois, donc on va parler donc du master entrepreneuriat et management des PME. Donc, Madame Binsel, Sarah, bonjour. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Non, merci. Bonjour. Donc, bonjour. Donc, je vous laisse, Madame, le temps de vous présenter d'abord et puis on commence. Alors c'est Sarah Vincel. Je suis lauréate de la FSGS Agadir. J'ai passé ma licence en sciences de gestion et je suis titulaire d'un master entrepreneuriat et management des PME et je suis en première année du doctorat en laboratoire de recherche, les RASE. C'est d'études et de recherche appliquées en sciences économiques. Alors, je vous remercie d'abord pour l'invitation et merci pour l'intérêt que vous apportez à notre master EMPM. Merci, Madame, et merci à vous aussi d'avoir accepté l'invitation du Club Social. Donc, Madame, la question qui vient à l'esprit, pourquoi qu'on parle d'un master, vous, personnellement, pourquoi avez-vous choisi ce master? Entrepreneuriat et management. Oui. Avant de commencer, d'abord, je vais juste vous présenter un plan. Oui. Un master, c'est quoi et comment bien choisir son master. Une présentation du master EMPME, les objectifs du master EMPME et les débouchés, les activités et enfin, on passe à des questions et réponses. D'accord, Madame. Donc. Comme tout le monde connaît, un master, c'est un diplôme de l'enseignement supérieur délivré par un second cycle. Donc, soit 5 années des études. C'est le deuxième cycle. Le master, il dure pour 2 ans. Donc, pour moi, un master a 3 bienfaits, 3 avantages. Le premier, c'est une voie vers la spécialisation. Comme vous savez, la licence est un diplôme qui offre des cours qui sont
théoriques. Ils sont variés, mais ils sont théoriques. Le master va alors servir à spécialiser et approfondir les connaissances sur une discipline bien particulière. Par exemple, le management, la finance, la gestion, etc. Alors, avec ces 2 années supérieures de cursus, vous deviendrez aussi un profil hautement qualifié et recherché par les recruteurs. Deuxième avantage, il booste votre carrière. C'est-à-dire un master a pour objectif de professionnaliser l'étudiant et en lui apportant des compétences spécifiques supplémentaires, notamment l'analyse et la compréhension. Le jeune diplômé d'un master est généralement prêt pour le domaine professionnel. Et mis à part les compétences et le profil, il a l'accès facilement à des postes qui sont des postes de responsabilité et par conséquent des rémunérations qui sont élevées. D'accord. Le troisième avantage, c'est une portée d'entrée à la recherche. Donc, si bien sûr vous avez la volonté de faire la recherche, le master est alors le passage obligatoire pour atteindre ensuite le grade du doctorat. Là encore, vous passez et vous spécialisez dans un domaine qui est précis. Alors, comment choisir un master? Comme j'ai fait, un master, afin de choisir un master, c'est d'abord préciser une spécialisation avec un objectif qui est clair, professionnel et personnel. Le choix du master répond généralement à 3 questions. La première, c'est quelle est l'activité ou bien quelle activité je souhaiterais exercer, quel master me permet d'atteindre cet objectif et quel master me permet d'y accéder. Par exemple, quelle activité je souhaiterais exercer, je ne sais pas, le management, la comptabilité, quel master me permet d'atteindre cet objectif, par exemple le master du finance, de contrôle et de gestion, de comptabilité, et le master qui me permet d'y accéder, c'est-à-dire qu'il y a les barrières à l'entrée plus ou moins faciles. Par la suite, j'ai une petite conclusion par rapport à cet axe. Donc, le master, c'est une formation qui est supérieure, hautement qualifiée, valorisée par les recruteurs. Faire le choix du master dépendra donc de vos envies, de vos désirs et de vos objectifs qui sont personnels et professionnels. Et il est fortement conseillé de ne pas s'arrêter à la licence et de poursuivre pendant les 2 années supplémentaires. Par rapport au master EMPME, oui, vous voulez me poser une question? Oui, vous pouvez. D'accord. Non, madame, vous pouvez continuer. D'accord. Par rapport au master EMPME, c'est quoi? Master EMPME est un master de recherche qui propose une formation orientée vers les problématiques propres aux petites entreprises. L'objectif de ce master est de former des professionnels capables de comprendre, de gérer le fonctionnement général de l'entreprise et d'établir ainsi des stratégies et manager une équipe. Le titulaire de ce master a acquis les bases en matière de d'abord les spécificités de la PME. C'est quoi la PME? Quelles sont les caractéristiques de la PME? Les concepts clés de la gestion et du management et les fondements du pilotage, de l'accompagnement et du développement d'une entreprise. L'objectif du master, c'est d'abord entraîner des cadres à s'engager dans une équipe de direction qui assisteront l'entrepreneur dans les missions générales d'administration et de gestion, présenter des conseillers sur la PME, sur les petites et moyennes entreprises, et former bien sûr des chercheurs capables de former et de traiter des problématiques scientifiques. C'est la voie du doctorat et la recherche scientifique. Alors, les conditions d'admission du master EMPME, c'est d'abord, comme tous les masters, être titulaire d'une licence avec une moyenne,
un dossier de candidature que vous devez préparer à l'avance et un examen écrit et oral. Il y a bien sûr un contrat d'apprentissage. L'étudiant a un contrat entre le master et lui-même. C'est pas comme la licence. Dans un master, il faut toujours être présent. Il faut bien sûr une présence qui est obligatoire des matières et bien sûr autres activités qui accompagnent les cours classiques. Les débouchés de notre master, c'est un manager. La spécialité dépend de votre profil et de votre voie personnelle et aussi l'opportunité. Assistant dirigeant de la PME et des PMI, chef de projet, consultant junior et un responsable dans une fonction particulière, responsable d'approvisionnement, responsable ou bien chef comptable, responsable dans une fonction particulière, c'est-à-dire, je vais spécifier parce que le MPME, responsable de projet, quelles que soient les fonctions de l'entreprise. Un créateur ou bien un repreneur de l'entreprise. Là, on parle sur l'entrepreneuriat où ça mène vers une poursuite d'études. C'est le doctorat. Les mots 4 semestres. En S1, il y a le module entrepreneuriat, le management des ressources humaines, le droit des affaires, le management des systèmes d'information des PME, le management et l'organisation des PME, la communication et l'anglais des affaires. En S2, le marketing stratégique, leadership et le développement personnel, le business plan, la législation du travail, c'est le droit du travail, la stratégie financière des PME et la communication et anglais des affaires 2. En S3, le management stratégique des PME, contrôle de gestion approfondi, le management de l'innovation, le management de projet, le management et conduite de changement et la méthodologie de recherche, c'est le module, c'est la matière qui va vous permettre d'approfondir et connaître les concepts clés et les aspects importants pour faire une recherche scientifique. Les modalités d'évaluation. Alors, dans notre master, on a passé des examens et des contrôles continus, des examens de fin de module, des exposés qui sont réguliers et des présentations. Les activités de la PME. Alors, notre master, on n'a pas suivi seulement des cours qui sont classiques, mais on a participé et on a organisé des séminaires. Alors, comme les séminaires qu'on a organisés portent sur plusieurs thèmes. Le premier séminaire, c'est le management et droit du travail. C'était par une intervention d'un inspecteur de travail. La protection juridique de salariés dans le cadre du travail marocain, c'était par la présence d'un magistrat. Notre promotion a organisé une journée d'études et une journée d'intégration portant sur le thème du management des PME en quête de la performance. Une conférence par la deuxième promotion portant sur la PME marocaine à l'ère de la créativité et de l'innovation, et des visites, notamment la visite au Centre régional d'investissement. Et nos étudiants ont eu l'opportunité de participer à une conférence à l'Université de Québec à Ottawa, c'est au Canada. Et puis voilà, ce sont l'ensemble des activités qu'on a passées à notre master et c'est les objectifs et la description de notre master EMPM. D'accord, merci. Donc, Madame Sarah Bensal, donc vous avez élargi donc, la vision d'un étudiant qui veut postuler donc, à ce master. Merci beaucoup. Donc, Madame, quand vous avez donc, parlé donc, de l'écrit et l'oral, en fait, on sait très bien que la procédure donc, d'un master, il faut en passer l'écrit et puis l'oral. Oui. Et donc,
Madame l'écrit, donc il y a quelques étudiants, on entend souvent quelques étudiants qui disent parfois euh, à l'écrit, il y a des questions sous forme de QCM, non, c'est facile. Que dites-vous à ces étudiants-là? Des fois, ils entendent quelques questions concernant l'écrit. Quand ils savent que l'écrit sous forme de QCM, donc ici, on ne fait pas la préparation comme il faut, des fois. Bah, la préparation Oui, dépend de l'étudiant, mais il ne faut pas attendre des questions qui sont très oui, faciles. Il y a des oui. questions faciles et il y a des questions difficiles. Mais généralement, l'étudiant il doit être prêt pour l'examen. Surtout, oui, bien sûr, mais quand il attend que l'écrit sera donc sous forme de QCM, là, donc l'étudiant dit QCM, c'est facile, on ne va pas donc faire une forte préparation, parce qu'on sait très bien qu'il y a d'autres facultés, et donc, qui déroulent donc, des examens donc écrits, c'est-à-dire classiques, donc des questions, il faut s'exprimer. Ben, Donc, à mon sens, bien. un étudiant, il doit préparer pour, que ce soit pour un questionnaire QCM Voilà. ou que ce soit pour des questions qui sont pour la rédaction. Mais surtout si l'étudiant postule pour un master qui est plus ou moins, qui est beaucoup plus opérationnel comme le master de contrôle de gestion, de comptabilité, Oui, là, il oui, faut bien préparer les questions, là, il faut bien préparer les modules comme la comptabilité, il n'y a pas des QCM. Là, il faut rédiger, il faut calculer, il faut faire voilà. mais plusieurs choses. Du coup, il faut se préparer à n'importe quel mode d'examen, que ce soit des QCM ou écrit. Non, vu qu'en fait, les QCM, elles demandent beaucoup de concentration, Oui, bien sûr. pour moi, je crois que les deux demandent la concentration. D'accord, madame. Donc, merci. Donc, madame, on passe à l'oral. Donc, Oui. comment vous avez géré votre examen d'intégration du master? Je parle précisément de l'oral, parce que, Comment j'ai pu gérer le stress? oui, votre examen d'intégration, parce qu'il y a pas de stress, il y a pas que de stress, il y a beaucoup de choses. Oui, oui. Alors, pour mon examen oral, j'ai bien préparé les modules, Oui, j'ai bien préparé mon projet de fin d'études, parce que les oui, étudiants, ils négligent le PFE, mais des fois. il y a des questions à ce sens. Euh, je me prépare psychiquement et, et j'ai fait confiance en soi. Euh, et par la suite, là, vous passez l'examen et vous attendez à n'importe quelle question. Du coup, il faut être prêt. D'accord, d'accord, madame. Donc, on va passer. Donc, j'ai Je reçu sais quelques pas questions. si je réponds à vos questions, c'est exactement ça. Oui, oui, Si c'était pas le oui, cas, bien vous pouvez sûr. reposer la question et jusqu'à que vous comprenez Non, je comprends bien. Je comprends. Donc, madame, donc, j'ai reçu donc, quelques questions de la part des étudiants. Un étudiant, donc, une question qui disent est-ce que ce master sera donc sera accrédité? Donc, est-ce qu'il sera existé? ou, Donc, là, je ne sais pas, tout dépend du je crois- coordinateur, du professeur. C'est pas moi qui décide et c'est pas moi qui va vous répondre à cette question. Donc, je ne sais pas si le master va être pour la prochaine année ou non. voilà. Donc, s'il y a d'autres questions, donc n'hésitez pas donc à les poser. Donc, voilà, donc il y a cette question. Donc, on attend si que vous avez quelques questions. D'accord. Et qu'est-ce que la moyenne en fait? Euh, Youssef, Oui, j'ai une question. oui, oui, vous pouvez Concernant intervenir. le cycle doctorat, Oui.
comment ça se passe pour intégrer le cycle de doctorat? Pour intégrer le cycle de doctorat, Oui. il faut avoir la moyenne d'abord. Oui. On va y accéder. Et il faut préparer votre examen écrit Oui. et aussi oral. C'est presque la D'accord. même procédure que le master. Euh, Vous devez préparer vos modules et surtout la méthodologie de recherche. Oui. Et concernant la durée La durée de doctorat. de quoi? Hmm. La durée de quoi? Oui. J'ai pas compris la question. آه، آه، يعني Vous voulez dire شحال ديال المدة باش تقدر تدوز الدكتوراه ديالك سي 3 ans ou تاخدي 4 ans. Je pense, c'est 3 ans. Oui, le doctorat, ça dure 3 ans. Mais il y a des Ah, personnes d'accord. qui prolongent le doctorat vers 4 ans. Donc, tout dépend de la D'accord. personne. ما خاصكش تخلي عليك le doctorat jusqu'à 5 ans, je ne sais pas, mais 3 ans, c'est le Oui, minimum. d'accord. D'accord, merci. Je- il y a une autre question, madame, un étudiant qui dit est-ce que c'est facile d'accéder au cycle doctorat avec un master spécialisé? C'est ça sa question? Euh, D'abord, la différence entre un master recherche et spécialisé. Recherche, une recherche scientifique et un doctorat, tous les deux. تقدر postuler بيهم بجوجهم وتدخل بيهم le doctorat. D'accord. Euh, شنو الحاجة؟ Je pense qu'il y a une question. شنو الحاجة اللي خلاتك oui, تدير؟ D'abord, il y avait une question sur la moyenne. La moyenne, il faut avoir une bonne moyenne de 11 au-delà de 11 pour y accéder. au- euh, et pour le seuil, donc je sais pas. C'est خاصك تجيب une bonne moyenne في la licence, que ce soit 11 ونص 11 الفوق, l'essentiel c'est تفوت 10. Oui. Il y a une autre question. شنو الحاجة اللي خلاتك ديري هذا الماستر وشنو يمكن لك تنصحينا أننا نديرو هذا الماستر؟ Alors, شكرا. الحاجة اللي خلاتني ندير هذا الماستر هي Oui. شفت هو الأول الانتيتولي ديالو l'entrepreneuriat et management des PME Oui. وجيت كنشوفو كنكومباري مع les objectifs ديالي. Je peux pas faire un master qui fait l'objet des matières اللي أنا عرفت راسي ما غاديش نسلك فيهم راسي ما غاديش ندوزهم مزيان. Du Oui. coup, entrepreneuriat et management des PME, je me sens très à l'aise au management. J'ai eu des bonnes notes au management. Euh, c'est un master qui va me permettre d'atteindre l'objectif d'y aller en vue d'un objectif, que ce soit personnel ou professionnel. Euh, et puis voilà, les matières, les shifts les matières qui يدخلوا في هذا le master, بحال le management des ressources humaines, بحال le management des projets. Donc كتقرا على l'activité ou la spécialité نتاع اللي بغيتي. Donc ce sont les motivations d'abord اللي خلاوني ندير هذا le master. Et quelles sont, madame, les matières à préparer? Les matières à préparer sont généralement il y a le management des ressources humaines, le management stratégique, un peu de finance, un peu de comptabilité Oui. et les organisations des entreprises. Donc, tout ce qui concerne le management et l'organisation. D'accord. Donc, je vous remercie encore une fois, madame Sarah, pour votre intervention. Oui, moi aussi, je vous remercie pour l'invitation et je vous souhaite bon courage. Je souhaite bon courage à tous les étudiants de la licence et du master et aussi pour les étudiants pour les futurs chercheurs.
Donc, Merci. juste, je veux dire aux étudiants de ne pas s'arrêter à la licence. Il faut continuer. Si vous avez le souffle, si vous avez des envies à continuer vos études, il faut aller au-delà de la licence. C'est fortement conseillé de faire 2 années du master pour peaufiner vos profils. باش أنكم تكونوا beaucoup plus باش ياخذوكم les recruteurs راه خاصكم تكونوا un peu le profil يكون مزيان parce que la licence كنا كنكونوا كنقراو tout ce qui est théorique وما كانوش عندنا les choses qui sont spécifiques. Par contre le master راك كتقرا كدير les spécialités ديالك en même temps tu participes à des activités كدير les activités اللي كتخلي développer فيهم la personnalité ديالك و كتorganiser des séminaires شي حوايج اللي كيخليو le recruteur انه يزعم عليك. C'est pas les cours classiques, c'est pas الحفاظه, c'est pas la note, mais c'est beaucoup plus le profil, la compétence qui joue le rôle. D'accord. Merci. Madame, j'ai عرفت راسي قلت لا dernière question ولكن واحد لا كيسيون دابا جات لي في راسي دابا على حسب ماشي نطرحها هنايا ولكن على حسب دابا كنسمع بزاف دابا لي زيتيديون كيقولوا انا غناخذ ليسونس ديالي غادي ندير ماستر ديريكتومون ومن بعد غندير الدكتوراه نيشان زعما ما اسكو واش سي ميو انك تمشي زعما تاخذ الماستر ديالك وتمشي تاخذ اكسبيريونس تشوف كيف كيسباس سور المارشي دو ترافاي ومن بعد عاد تمشي للدكتوراه ولا ديريكتومون j'aimerais bien savoir votre avis. Alors, bien sûr que ما خاصناش نعاوتاني نقراو بزاف وما نشوفوش لو مارشي دو ترافاي اشنو فيه باسكو القرايه بزاف سون البراتيك سافو ريان دوكو راه كتكون عندنا لوبورتونيتي اننا نخدمو دورون لا ليسونس بعدا تتكون عندنا لوبورتونيتي كانوا عندنا لي كور كيكونوا عندنا شحال من حاجه اللي كون بو كوردوني نقدر انني لو كور ديال اليوم نغوبورتير الغد لينا غوبورت وهي غاديه là je peux prendre la décision انني ندخل لو مارشي دو ترافاي donc نقدر نمشي ندخل à n'importe quel poste juste pour débuter juste pour voir le marché du travail غير باش نمشي انا نجرب نشوف comment je peux concilier entre داكشي اللي كنقرا وداكشي اللي كاين في لو تيران du coup c'est bien sûr ما خاصكش تبقى غير كتقرا وخاصك تانتيغري un peu le marché du travail pour financer d'abord les études باش انك انت باش انك تيفوليي في لا بيرسوناليتي ديالك باش تيفوليي في لي بوست ماشي باغ اكزومبل نجي ونقول مثلا غناخذ لو ماستر جو في الي ديريكتومون فير لو سونس ديال ان ماناجر نو راه غادي تكون غادي دوز بلوزيور بوست بور اريفي لهاديك الحاجه دونك لو ريكروتور ولا ديك لا بيرسون اللي غتريكروتيك انت باغ لا سويت راه ما غاديش تجي تثيق فيك وتحطك في ان بوست الا ما دوزتيش ياك ما كانش عندك واحد الباك جراوند ديجا قديم قريتي وخدمتي وبزاف ديال الحوايج. Et tout dépend du profil ou de la compétence de la personne. Bien sûr, madame, la théorie ne fait pas tout. Donc, il faut vraiment... À mon sens, il faut travailler et faire les études. Les deux. Les deux. Oui. D'accord. Donc, merci, madame. Merci. Je vous en prie. Alors, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, il n'y a pas de problème. Je serai là pour les étudiants. Il y a une question encore que je veux voir. Est-ce que le travail dans les PME réalise vos ambitions? Voilà. C'est une question un peu vaste. Oui. C'est une question qui est personnelle, mais Oui, bon, est-ce que le travail dans la PME réalise vos ambitions? Bah, d'abord, il faut commencer par la PME. Je ne vais pas commencer par une grande entreprise. La PME, bah, c'est un acte de le profil dialecte, تزيد تشوف لو تيران كيفاش داير par la suite راه غادي تحل d'autres opportunités انك de travailler dans une multinationale ou autre entreprise au-delà de la PME. D'accord. Donc merci, je vous remercie chaleureusement madame. Je vous en prie. Donc, bon courage. Merci. Donc on va passer au master comptabilité, contrôle audit avec son coordinateur. Oui, c'est Mehdi. Nous avons quelques questions avant de passer notre intervention. Oui, c'est Mehdi.
Nous avons quelques questions avant de passer l'autre intervention. L'ami J, monsieur Tatouti. Allô, monsieur Tatouti. D'accord. Non. يوسف وي مدام فاطمه شوفي الا كاينين دي كيسيون في اللايف اللي زعما باقي ما نجاوب عليهم حتى شي حد الا قدرت نجاوب عليهم. لا ديرنيير كيسيون كان هو لا كيسيون ديال كان كيسيون ديال كونسير لي بي ام او دونك سي ديال دوطخ كيسيون كاينين طرحوهم. جو بونس باقي ما جا مسيو تاتوتي. المهم كونسيرنون ليكسبيريونس ديالي في ماستر فينانس دونتربريز انجينيوري فينانسيير، سمعت دابا الدراري كيسولوا بزاف على القضيه ديال البي اف او. سي مثلا بغيت دير ان ماستر في فينانس دونتربريز انجينيوري فينانسيير، واش بالضروره خصك انك تكون البي اف او دايرو في داك البرانش؟ نهائيا هذه ما عندهاش علاقه يعني بالماستر اللي غادي بوستولي ليه. انا ليكزامبل ديالي نيت انا ديجا خدمت البي اف او ديالي على لوديت اي كوميساريا او كونط ودرت ماستر في فينانس. يعني راه كاين فرق. كاينين معايا ناس في ماستر دايرين سميتو دايرين بي اف او سور لا جيستيون لا جيستيون دي بي ام او لا جيستيون دي بي ام او وراهم في ماستر فينانس. يعني هذيك القضيه ديال انك تكون داير بي اف او في شي دومين وتبوستي الماستر في دومين اخر ما عندهاش حتى علاقه. عادي. غير واحد القضيه في سميتو في لغات كيسولوك مثلا في لغات كيقدروا يقولوا لك علاش اختاريتي ان ماستر في كي دومين وانت دير بي اف او ديالك في دومين اخر. يعني هنا انت خص تكون عندك لا لوجيك باش تجاوب، ماشي غادي طرح عليك هذيك لا كيسيون غادي يعني غادي تبلوكا. خصك تكون ديجا مجدد بحال هاد لي كيسيون هادو. وي دي فوا كيكونوا هاد لي كيسيون ماشي بالضروره يكون لي بي اف او ديالك نفس يعني ماشي بالضروره، ماشي بالضروره ولكن يقدر يكون وكتكون واحد القضيه. المهم بي اف او قبل ما تبغي دوز لغه ضروري خص يكون عندك واحد اللي على البي اف او، حيت اول حاجه بعدا كيبداو معاك ملي كتدخل لغه بريزونطيفو هذيك لا بريزونطاسيون ديالك كديرها. ثاني كيستيون كيطرح عليك هي ريزومي دو فوتر بي اف او، كتعطيهم لو تيتر ريزومي. الريزومي كلشي كيدخل كيقول كي غندير لهم انا هذا الريزومي كي غنقول الريزومي شنو هي اهم حاجه فيه، votre objectif من هذاك البي اف او، البروبليماتيك، لي شابيتر علاش خدمتي، لي غران تيتر، ابري لي ريزولتا و ليتود امبيريك كي درتي ليتود امبيريك باش خدمتي. هادو ضروري خص تكون عندك فيه. يعني بحال كتشد الكونكلوزيون ديال البي اف او ديالك وكتعطيها ليهم في اللغات. ضروري هاد سميتو كيتحط هاد لا كيسيون هادي كتحط ديما فاطمه. زائد واحد القضيه في اللغه كما قلت لك كيدخلوا ثلاثه ديال الناس. ممكن مثلا نكون مثلا انا وياك ومهدي يسولني انا كيسيون يسولني انا كيسيون ما جاوبتش عليها، يقدر يبارطاجيها للاخر. كتوقع عادي بزاف. كتوقع بزاف. وقعت في شحال من جروب ديجا كيدخل مثلا واحد مستريسي داخل مستريسي هو اصلا ما متابع كاع مع البروف فاشنا هما لي كيسيون اللي كيطرح. ديكم ملي كيكون شي كيسيون ما جاوبش عليه شي واحد كيبغي يباسيه لوطخ ايتيديون كيتبلوكا. داكوغ غنخليو صافي مسيو
تاتوتي Donc, باش يكمل. merci, merci Madame Fatima. Donc, Bienvenue. on va passer donc, au master, donc CCA, contrôle, comptabilité et l'audit donc, de la faculté Ait Melloul, donc avec monsieur le coordinateur, monsieur Tatouti Rachid. Donc, bonjour monsieur. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je me présente, je suis monsieur Tati Rachid, professeur, chercheur en sciences et gestion à la faculté des sciences. شويه ديال الصوت الاستاذ. صوت. Monsieur, si vous voulez, monsieur. Non, je vous entends mal, monsieur. Bonjour, تسمعني دابا؟ ما كنسمعوك ولكن Non, ناقص elle est très bas. الصوت شويه. هذا هو الجهد، الشيء اللي كاين. Juste le volume واقيلا le volume ديال Le PC. ديال البي سي واقيلا. لا. دابا تسمعني مزيان؟ Non. دابا شويه. الو دخلت دابا وانا الصوت شي شويه ناقص عندي، ما عرفتش علاش. وي الصوت ناقص شويه. تسمعني دابا؟ مازال دابا حتى هو مازال شويه المشكل، مازال الصوت ناقص شويه. عندي انا زولتهم دابا ندير لي زيكوتور. دونك لي زيكوتور الا كاينين وي سا سا بيان. دابا تسمعني؟ C'est toujours le même problème. كنتي داير لي زيكوتور. واخا. On va dire les écouteurs ونشوفوا. كتسمعني؟ سي بيان دابا؟ دابا شويه مسل. دابا شويه ماشي مشكل. ماشي مشكل المهم كيتسمع. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Je me présente, c'est monsieur Tatouti Rachid, professeur, chercheur à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, Ait Melloul. Je suis de formation expertise comptable, lauréat de l'INTEC Paris, l'Institut national des techniques économiques et comptables Paris. Et je suis très ravi d'être avec vous pour participer à ce webinaire. Donc, avant tout, je tiens à remercier le comité d'organisation du club social de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales Ait Melloul à Agadir, et ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de cette belle initiative de ce webinaire-là, dont l'objectif, c'est de tirer l'esquisse sur les orientations master. C'est une bonne action qui va aider les étudiants à s'orienter pour continuer, pour poursuivre leurs études supérieures et bien sûr pour faire le choix entre divers masters. Donc, comme vous le savez, je suis le responsable, je suis le coordinateur de ce master STCA, comptabilité, contrôle, gestion et audit. C'est un master à double finalité professionnalisante et de recherche et qui vise à former en 2 années des spécialistes en domaine de la comptabilité, du contrôle de gestion, de la fiscalité et de l'audit. Bien sûr, ce master, sûrement, il prépare les étudiants à la stratégie, l'évaluation financière, le diagnostic financier, l'ingénierie financière appliquée, la finance et la comptabilité, et bien sûr les mises à niveau pour se préparer au concours de l'expertise comptable, le diplôme national des experts comptables à l'ESCAE Casablanca, qui est un établissement
sous la tutelle du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Économie verte. Donc, le comité pédagogique de ce master-là, il s'engage à donner, à dispenser une formation complète, une formation spécialisée, une formation riche et pratique dans les domaines de la comptabilité, dans le domaine du contrôle de gestion et dans le domaine de l'audit, afin de permettre aux étudiants d'acquérir des connaissances pertinentes et nécessaires pour mener des missions d'audit, surtout l'audit interne et l'audit contractuel, pour mener des missions de vérification et d'évaluation des tenues de compte et bien sûr pour participer et collaborer à des missions de commissariat aux comptes pour ceux qui n'ont pas réussi d'aller jusqu'au bout pour décrocher et d'avoir le diplôme, réussir le concours de l'expertise comptable. Et bien sûr, ils peuvent participer à des missions de conseil dans les cabinets de consulting, les domaines de la fiscalité, de la finance, du contrôle gestion et de l'ingénierie financière en général. Et bien sûr, ce master-là, c'est un master qui va un peu plus loin que la comptabilité pure parce que les étudiants ont l'occasion de travailler sur plusieurs modules, plusieurs matières. Et je peux citer par exemple, c'est un master, c'est une formation qui est très riche et très exigeante en même temps. Et ils peuvent travailler, par exemple, à part la comptabilité pure, ils peuvent travailler sur le contrôle de gestion, sur la fiscalité, sur le commissariat aux comptes, sur le droit des affaires, sur la GRH, sur le management, sur la méthodologie de recherche, sur les soft skills, sur l'audit marketing, sur le commerce international et des fois sur la communication et sur des langues étrangères comme par exemple l'anglais financier et business English, l'anglais des affaires. Donc, je crois que ce master CCA va un peu plus haut que la comptabilité et qui donne une définition restrictive, étroite et restreinte parce que en ce qui concerne la question des débouchés et des retombées de la formation, donc ce master-là de CCA, surtout à Itmeloul, c'est une spécificité. Donc, on a une spécificité que le master, comme j'ai déjà cité, il s'étale sur deux finalités. Une finalité, bien sûr, professionnelle, professionnalisante, mais en même temps, c'est un master de recherche. Donc, pas mal de nos lauréats, nos diplômés, ils ont cette opportunité, cette occasion de poursuivre leurs études supérieures et s'inscrire en thèse doctorat en sciences de gestion pour s'intégrer à terme dans les cabinets de conseil et pourquoi pas dans l'enseignement et dans la recherche. D'autres diplômés, d'autres lauréats qui n'arrivent pas à réussir ce parcours-là de faire une thèse, donc ils peuvent suivre la voie alternative. Donc, automatiquement, très souvent, ils sont recrutés dans des postes comme, par exemple, dans des directions financières des entreprises. Ils peuvent être des auditeurs dans des cabinets de certification des comptes. Ils peuvent être des contrôleurs de gestion. Ils peuvent être aussi des analystes financiers. Ils peuvent être des chefs comptables, des auditeurs internes. Et de même, ils peuvent être consultants en ingénierie financière. Mais la voie la plus pertinente, c'est la voie de l'expertise comptable. Mais il faut bien sûr réussir le concours d'experts comptables, comme j'ai dit, le diplôme national des experts comptables, auprès de l'SKE, c'est un établissement, comme j'ai dit, sous tutelle le ministère, pas au tutelle du ministère de l'enseignement, mais le ministère du commerce et de l'industrie et de l'économie verte. Donc, il y en a parmi ces lauréats, ces diplômés qui réussissent le concours, ils peuvent aller jusqu'au bout,
mais il y en a d'autres qui ne peuvent pas le réussir. Donc, très souvent, ils sont recrutés comme collaborateurs dans des cabinets d'expertise comptable, dans des cabinets de consulting dans le domaine de l'ingénierie financière. Et comme j'ai cité auparavant, donc ils peuvent suivre la voie alternative et d'être recrutés dans des postes de responsabilité dans le domaine de la finance, le secteur public comme le secteur privé. Donc en secteur public, par exemple, ils peuvent être des magistrats à la Cour des comptes, ils sont privilégiés. Ils sont recrutés de préférence, ils sont recrutés dans des postes d'inspecteurs financiers, ils sont recrutés dans des postes de fiscalistes dans les directions régionales et nationales ou la générale des impôts, et même qu'ils peuvent, par exemple, viser les postes, comme j'ai dit auparavant, le domaine des directions financières, le contrôle de gestion, un chef comptable, un consultant, etc. Mais je veux dire il y a une question très pertinente que je peux citer avant. Donc, je sais qu'il y a la contrainte du timing, donc le speech est très long, mais pour être un peu efficace et d'être smart et que je puisse, donc, les questions des étudiants, donc, soient les bienvenues. Donc, je peux répondre à toutes les questions sans problème. Et merci encore une fois pour les efforts déployés pour organiser cette belle intervention, initiative qui va aider les étudiants à s'orienter et à choisir de près le master qui convient. Et merci beaucoup. C'est à vous la parole. Merci. Merci à vous aussi, monsieur Rachid Tatouti, le coordinateur du Master CCA. Donc, vous venez de nous dire les débouchés de ce master. C'est de former, l'objectif de ce master, c'est de former des cadres comptables et financiers. Donc, les diplômés, comme vous avez dit, peuvent s'orienter vers différents domaines tels que l'expertise comptable et le commissariat aux comptes et le contrôle de gestion, encore la finance. Donc, il y a des questions assez j'ai reçu quelques questions de la part des étudiants. Donc, il y a une question qui dit, s'il vous plaît, le seuil d'accès pour ce master CCA Melul. Oui. Donc, oui. Oui, oui, il y a une autre question. Donc, le seuil d'accès pour ce master. Donc, merci beaucoup pour cette question. Oui. C'est une question très intéressante et pertinente et qui mérite une réponse pertinente aussi. Donc, la question, je peux l'inverser autrement. Qui peut intégrer, qui peut postuler à ces masters CCA? Et bien sûr, moi, je parle de CCA et FMLE, dont je suis responsable. Oui. Donc, notre comité pédagogique de la filière CCA, donc, il recrute de préférence les deux profils. Donc, on préfère deux profils. Donc, le premier profil, c'est surtout les étudiants titulaires d'une licence professionnelle, dans toutes les spécialités orientées comptabilité et finance, et surtout les étudiants titulaires d'une licence CCA. Donc, il y a aussi la CCA aussi, licence CCA. Deuxième profil, c'est les étudiants titulaires d'une licence fondamentale en gestion, en économie, en management et bien sûr tout autre diplôme jugé équivalent. Oui, merci Monsieur Tatouti. Donc, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas de les poser. Donc, il y a une autre question qui dit le concours, c'est pour quand? Concernant le concours. Comme c'était prévu après la dernière réunion du conseil de faculté, normalement, c'est prévu le septembre, fin septembre, comme ça. Fin septembre, début octobre. D'accord, début d'octobre.
Merci. Et donc, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Donc, notons s'il y a d'autres questions. Alors, donc, je peux en donc, profiter comme ça pour attendre oui, les autres questions. Donc, oui, une monsieur. autre question aussi très intéressante qu'on la pose souvent, donc, pour la question de la préparation du concours CCA. CCA, bien sûr, Oui, avec Melul. Donc, quels sont les modules qu'on doit préparer? Donc, la question, elle est simple. Moi, je dis une chose, c'est que il faut surtout se focaliser sur, parce qu'il y a un concours écrit, un oral, une entrevue. oui, Donc, sûrement, sur ces deux examens, écrit et oui, oral, il faut se focaliser sur si vous voulez, trois matières, trois modules, oui. trois axes. Donc, Donc, oui, d'abord, il faut s'intéresser, il faut se focaliser on compte beaucoup sur la compta générale et la compta oui, approfondie. La oui, comptabilité générale et la compta approfondie. Donc, lorsqu'on parle de la comptabilité générale, donc, on se base beaucoup sur les travaux d'inventaire. Lorsqu'on dit les travaux d'inventaire, c'est l'amortissement, c'est toutes sortes de provisions, provisions clients, immobilisation, aussi l'élément de la denrée de ce qu'on appelle la régularisation, c'est-à-dire la régularisation qui compte sur les stocks, sur les produits charges, et bien sûr, des fois, quelques oui, questions sur les rapprochements des relevés bancaires. Ça, c'est oui, primo dans tout ce qui concerne la compta générale. Aussi, un autre module, c'est surtout des questions qui peuvent porter sur la compta approfondie. Eh ben, la compta approfondie, c'est la même chose. C'est une oui, continuation de la comptabilité générale. Et là, on se base beaucoup sur des connaissances pertinentes pour tout ce qui est, par exemple, surtout les chapitres les plus demandés, surtout c'est ce qu'on appelle l'acquisition des immobilisations. C'est-à-dire comment, par exemple, oui, calculer le coût d'acquisition d'une immobilisation et comment passer l'écriture à la fin de l'exercice social. Deux éléments, deux axes très importants, surtout les préparations des modules compta approfondis. Il y a un autre. oui. Je peux continuer? Oui, vous pouvez continuer, monsieur. Deuxième module aussi, c'est surtout la fiscalité. Et bien sûr, la fiscalité, donc là, il faut faire attention, il faut faire des préparations sur Oui, les trois axes, sur les trois chapitres fondamentaux de la fiscalité, c'est-à-dire l'IS, l'IR et la TVA. oui. Mais beaucoup, beaucoup sur l'IS et l'impôt sur le revenu. Donc la TVA, ça reste un peu facultatif et D'accord. secondaire. Troisième module très important Oui, aussi, c'est l'analyse financière et la gestion financière. Donc oui, l'analyse financière, il faut faire attention aux oui, questions qui concernent bien sûr les états de synthèse, le SG. oui, Le SG, c'est le TFL, le tableau de formation de résultats et le calcul de la CAF avec les deux méthodes, oui, et cette cascade de résultats. Donc il faut maîtriser le SG. Il faut bien sûr maîtriser tout ce qui concerne les deux bilans, bilan fonctionnel et bilan de liquidité aux financiers, et oui, surtout l'ensemble des retraitements et de reclassements qui permettent de faire un passage d'un bilan comptable à un bilan financier et d'un bilan comptable à un bilan fonctionnel. En outre, il faut maîtriser tous les calculs qui concernent bien sûr le BFR, le besoin en fonds de roulement, la trésorerie nette, le fonds de roulement net global, sans oublier, il faut approfondir la préparation sur tout ce qui est la méthode des ratios.
faut maîtriser cette panoplie, cette liste exhaustive des ratios de liquidité, de structure, de gestion, d'endettement, de solvabilité. Bien sûr, puisqu'on est dans l'analyse, il ne faut pas négliger surtout les interprétations, parce qu'on est dans un module d'analyse. Oui. Le quatrième module à préparer, surtout, c'est la gestion financière. Et dans la gestion financière, donc, il y a deux axes. Il y a les décisions d'investissement et il y a les décisions de financement. Donc, les décisions d'investissement, tout ce qui est critères d'évaluation, comme par exemple la vanne, les cash flows, ROI, TIR. Donc, il faut connaître l'interprétation et comment faire le choix d'investissement. Le deuxième axe, c'est la décision de financement. Donc, il faut appréhender, il faut maîtriser, il faut faire des préparations sur les diverses sources de financement et le choix d'un tel financement qui convient dans le contexte. Est-ce que c'est crédit bail? Est-ce que c'est fonds propres? Est-ce que c'est... Et là, il y en a d'autres critères qui peuvent nous bloquer. Il faut qu'on, par exemple, la vanne ajustée, etc. Donc, c'est des décisions d'investissement et des décisions de financement. Et dans la compta approfondie, j'ai oublié un élément, c'est les subventions d'investissement. Très important. Donc, ça, c'est en général. Bien sûr, il ne faut pas négliger des connaissances superficielles qui peuvent arriver des fois. Le domaine de la compta analytique, le domaine du contrôle de gestion et bien sûr, dans le domaine, quelques connaissances superficielles, le domaine de l'audit, sachant que pas mal de titulaires de licence, ils ont déjà fait tout un module en SI sur l'audit interne, l'audit général, de faire la différence entre l'audit interne et l'audit interne et l'audit externe. Et bien sûr, il faut un peu de droit, la spécificité, la typologie de chaque type d'entreprise, de société anonyme, à responsabilité limitée, commodité simple, quelques notions sur la gestion de contentieux, quelques notions sur les entreprises en difficulté, quelques notions sur les contrats d'affaires, par exemple, les contrats d'affaires comme par exemple la franchise, la concession. Donc tout ça, il faut le connaître de près, surtout les obligations et les droits de chaque intervenant dans chaque contrat d'affaires. Et merci beaucoup. D'abord, merci, monsieur. J'ai reçu une question qui dit quel est le pourcentage, un étudiant qui demande le pourcentage de l'examen écrit dans la totalité du concours. Bien sûr, selon le cas et selon le contexte. Oui. Donc, l'année dernière, on a calculé comme l'examen écrit c'est 40% et l'oral c'est 60%, et on fait le calcul. 40-60. D'accord. Comment, monsieur, réussir l'entretien oral? Donc, c'est ce que je viens de citer là. Donc, voilà. il faut se préparer à des matières précises et spécifiques. Voilà. Donc, il faut s'adonner beaucoup sur les modules que je viens de citer, la compta générale, la compta l'audit, la compta approfondie, la fiscalité, et la fiscalité aussi bien un peu de droit des affaires, un peu d'audit et un peu de contrôle de gestion. D'accord. C'est tous les modules qui concernent la finance, beaucoup. Mais des fois, par exemple, les filles, on peut poser des questions de culture générale. Et je vous dis une chose, dans le cadre de respecter la transparence, donc toujours, souvent, on essaie de faire un examen QCM, petit choix. Donc là, parce que c'est le scanner qui va s'occuper de la correction. Donc là, pour être rigoureux et transparent et donner la chance à tout le monde. Donc la plupart des cas, donc l'examen écrit, c'est pas une dissertation. Donc c'est des questions, c'est une quarantaine
de questions. Et bien sûr, la correction, c'est par le scanner. Il se fait avec un PV, avec le comité pédagogique qui va participer à l'évaluation et les délibérations pour donner la liste définitive des admis. Ben, merci, monsieur, pour toutes ces informations, Merci à vous. pour toutes ces riches informations. Donc, s'il y a je vois pas d'autres questions, donc on attend quelques questions s'il y a. Donc, vous pouvez oui, vous pouvez les poser. Donc, il y a une question, par exemple, un élément ah oui, une denrée très importante. Donc, on est là dans le contexte, dans ces circonstances difficiles de la pandémie oui, et de Covid-19. Donc, bien sûr, on va être souple, on va être flexible, on va être généreux avec les nouveaux candidats. Donc, sûrement, on va pas exiger des 4 ou la 5 mentions, mais je crois que de ces 2 mentions, ça suffit. oui. Là, pour donner la chance à tout le monde. Et ça ne va pas Ouais. dépasser une moyenne de 11 maximum. D'accord. Donc, il y aura plus de chance pour postuler, pour intégrer le CCA Ethnologie. Mais Donc, une chance, oui. Non, ouais. une chance pour tout le monde. Youssef, Oui. Youssef, j'ai une question. Oui, 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 Madame Fatima, vous pouvez intervenir. Monsieur, est-ce qu'il y a il y a une différence entre le master CCA de FSG et Sagadir et Aïtmilo en termes des matières à étudier? Donc, normalement, on a les matières qu'on a. Donc, les matières qu'on a, je ne sais pas le descriptif de Nagadir, mais je connais le mien. Donc, il y a la compta approfondie, il y a la compta, et la comptabilité de gestion, il y a la comptabilité financière, il y a le management, stratégique avec l'audit, il y a l'audit légal, l'audit contractuel, l'audit financier, l'audit comptable, il y a la GRH, il y a la méthodologie, parce que notre master, le master dont je suis responsable, il y a une spécificité, c'est qu'il s'étale sur les 2 finalités professionnelles et de recherche. Donc, ça donne l'accès pour préparer une thèse doctorale. C'est pas les autres cas, je sais pas. Il y a l'anglais commercial, des affaires, l'anglais des affaires. Il y a des fois on fait même des modules de l'audit marketing, le commerce international, la communication, et on est ouvert pour développer surtout les soft skills chez les étudiants. On fait des actions sociales et solidaires, humanitaires, on fait des visites, on fait des visites à d'autres établissements qui nous paraît intéressants, comme par exemple la bourse de valeur de Casablanca. Donc on est toujours beaucoup sur les soft skills. Donc on veut des personnes, des diplômes qui sont charismatiques, qui ont le charisme pour se trouver avec des gens de talent, avec des gens de taille, surtout le poste d'un commissaire au compte ou d'un expert comptable ou d'un responsable dans une direction financière. Bien sûr, il faut se trouver avec des gens de calibre, de taille. Donc, on cherche toujours à développer la persévérance, l'initiative, le courage, la communication, etc. D'accord, merci monsieur. Je crois que c'est la même chose, sauf qu'il y a quelques divergences, les modules, mais c'est la même chose. Oui, d'accord, merci. Il y a aussi une étudiante qui a posé une question concernant le PFE, le projet fin d'études. Est-ce que le PFE, il a dit que est-ce que le PFE préparé dans un domaine différent de celui du master peut influencer le choix du candidat, surtout au jour de l'entretien? Non, c'est pas, non. Oui. Non, ce qu'on cherche, c'est Oui. des connaissances
en domaine de finance, de comptabilité, de fiscalité, d'audit. Mais le projet, ce qui nous compte bien en évaluation de projet, c'est la méthodologie. Est-ce que le travail, le projet fin d'études élaboré, établi, est-ce qu'il est dans les normes? Est-ce qu'il respecte les normes de la recherche scientifique? C'est pas d'une salade. Donc, il respecte les normes d'un travail smart, spécifique. Il a un aspect novateur. Il y a une problématique, il y a une partie empirique, il y a un encadrement, et ça donne une valeur ajoutée aux membres de la partie prenante. Mais spécifiquement la thématique ou l'intitulé, donc je crois pas. Donc, ce qui compte beaucoup pour évaluer un projet fin d'études, c'est surtout le cadre conceptuel, la méthodologie, la problématique et les 5 objectifs d'un travail de recherche. C'est l'approche SMART, c'est que le travail, il est spécifique, il est mesurable, il est atteignable, il est dans le temps. C'est tout. Merci, monsieur. Je ne sais pas si vous permettez encore de vous poser une dernière question. Donc, bienvenue. On est là pour répondre à vos questions. Merci. Merci. Donc, on essaie de faire le partage comme ça pour orienter nos futurs étudiants pour s'intégrer et pour faire le bon choix. Donc, merci beaucoup, monsieur. Qui crée la compétence. Merci beaucoup, monsieur. Voilà. Donc, il y a une autre question d'une étudiante. Est-ce que vous pouvez nous parler sur le parcours d'expertise? Je pense que vous avez déjà parlé de ça. Oui, on a déjà fait un webinaire, on a invité des commissaires de compte et des experts comptables. Donc, tout simplement, le parcours d'expert comptable, d'expertise comptable, le seul établissement qui s'occupe de ce concours-là, qui donne et qui peut délivrer, qui est autorisé à délivrer ce qu'on appelle le diplôme national d'expertise comptable, c'est l'ESCAL. L'ESCAL, c'est un établissement sous tutelle du ministère du Commerce et de l'Industrie de l'économie verte. Ce n'est pas sous tutelle du ministère de l'Enseignement. Donc c'est pourquoi il faut se préparer. Et j'ai dit parmi les objectifs pédagogiques de ce master-là, CCA, c'est de faire une mise à niveau pour se préparer au concours. Donc, c'est une continuité de la formation CCA. Donc, si vous avez un diplôme CCA, c'est que vous avez tous les acquis, vous êtes armé pour passer le concours dans des conditions favorables et parce que vous avez la boîte à outils pour répondre. Mais normalement l'ESCAE, toujours, il fait une formation de préparation, mais payante. Donc, il faut payer les frais du dossier. Je crois que c'est 900 000 dirhams, c'est au mois d'octobre. Donc, vous pouvez bénéficier d'une formation pour se préparer au concours de l'expertise comptable. Mais il ne faut pas être optimiste jusqu'au bout, parce que le maximum, c'est une promotion de 45. Mais il y a d'autres alternatives. On a des étudiants qui peuvent faire ça. Par exemple, en France, il y a ce qu'on appelle l'Institut national des techniques économiques et comptables, l'INTEC Paris, là à Bordeaux. Donc, vous pouvez faire ce concours-là. Donc, après ce concours-là, vous êtes toujours supervisé et encadré par un commissaire de compte. Donc, vous avez, je crois, 4 stages. Vous êtes supervisé par un commissaire de compte habilité qui peuvent vous évaluer à part les contrôles écrits, oraux, les projets fin d'études. Donc, il faut faire des stages avec des experts en la matière, avec des cabinets d'experts comptables. Donc, une fois vous pouvez réussir ces contrôles-là et vous déposez votre projet fin d'études, c'est la même chose. C'est comme
Donc, c'est au bout de 3 ans. Donc, vous aurez ce diplôme-là qui vous donne l'accès pour s'inscrire sur la liste, sur l'ordre des experts comptables, et automatiquement, vous pouvez faire les deux, l'expert comptable et le commissaire aux comptes. Donc, l'expert commissaire aux comptes, c'est un agent assermenté et qui est habile, qui est apte. Il a le droit de faire ce qu'on appelle les audits légaux. L'expert comptable, c'est un commissaire aux comptes. L'expert comptable, c'est un ami confident de la société, donc il est un conseiller des managers, mais le commissaire aux comptes, donc, il fait ce qu'on appelle l'audit légal, parce que c'est un audit qui est imposé par la loi, selon la loi en vigueur. Donc, une société anonyme, une société SARL qui dépasse un certain seuil de chiffre d'affaires, donc, elle est obligatoirement, selon la loi, de faire un expert comptable pendant une période, un commissaire aux comptes pour une période de 3 ans. Parce que c'est lui qui fait ce qu'on appelle la certification des comptes, où là, il peut donner des remarques. Des remarques, donc il fallait revoir, il fallait remettre la comptabilité en cause pour rectifier et répondre aux normes et de l'éthique de la comptabilité. Merci, monsieur. En fait, j'ai reçu encore plusieurs questions de la part des étudiants. Oui, pas de problème. Oui, il y a une autre, donc un étudiant qui dit que... Essayez de faire la synthèse de toutes ces questions. Oui, d'accord. D'accord. Ne pas être redondant. Je pense que les autres questions, donc vous avez répondu. Donc il y a juste une question un peu qui vient de poser un étudiant un peu général. Il a dit, est-ce qu'il y a une adaptabilité entre le marché d'emploi et une étude académique au niveau du cycle de master? Répétez la question, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a une adaptabilité entre le marché d'emploi et l'étude académique au niveau du cycle de master? Donc, bien sûr, demain, je vous dis une chose, je ne vous cache rien, je vous apprends rien. Aujourd'hui, actuellement, il y avait même des décrets ministériels et du gouvernement. D'ici l'année prochaine, il y aura les concours, il y a plus de concours, surtout sur le volet financier et surtout sur l'audit. Donc là, l'État même, il a cette vocation de verrouiller le système et un petit peu de détourner tout ce qui est fraude, tout ce qui est détournement. Et pas mal, il n'y a pas un établissement, il n'y a pas une administration publique qui ne possède pas un département comptabilité audit. Donc, comme vous le savez, la mission primordiale de l'audit, c'est de verrouiller le système. Donc, je sais bien que même les gens qui travaillent, les personnes qui travaillent dans les cabinets de conseil et dans les cabinets d'audit et dans tout ce qui est d'élection financière, ce sont les plus bichonnés. Et pour cette question d'adaptabilité entre notre formation en tant que comité pédagogique et le marché d'emploi, bien sûr, nous, on essaie toujours d'inviter des professionnels, d'inviter des spécialistes en la matière et essayer de faire des formations. On a par exemple des experts comptables, on a des commissaires aux comptes, on a invité des ex-vérificateurs des impôts auprès de la direction générale des impôts, on a invité des juristes, tout ce qui est par exemple le domaine on a invité des avocats, des notaires, donc pour être bien sûr en contiguïté, en voisinage avec le marché d'emploi. Donc peut-être des fois ce qu'on enseigne, ce qu'on a dans votre formation, ça dépasse des fois le fonctionnement classique fait sur le domaine, le travail. Moi, j'ai des étudiants, par exemple, qui travaillent le domaine ce sont des banquiers, donc des fois, ils me disent que qu'on a étudié, des fois, les gens, les contrôleurs, les auditeurs, ils ne maîtrisent pas ça, ils connaissent pas ça. Donc, c'est une formation qui est très riche, c'est une formation qui est très complète, et c'est une formation qui est spécialisée
pour maîtriser tout ce qui est contrôle, tout ce qui est audit, et tout ce qui est comptabilité et tout ce qui est ingénierie financière. Et vous êtes largement, c'est largement suffisant sans faire d'autres formations pour réussir un examen d'expert comptable et des fois même d'aller jusqu'au bout pour faire une thèse doctorale et d'être un enseignant, l'enseignement supérieur en domaine de la gestion, en domaine de la finance. Merci. Merci, monsieur Rachid Tatouti. Donc, merci pour votre intervention et toutes les informations que vous avez nous apportées. Merci à vous. Et je vous félicite, je vous remercie. Je vous souhaite bonne chance, bon courage. Et je souhaite bonne continuation à tous nos chers étudiantes et étudiants. Et je leur dis bonne chance et bon courage. Et à bientôt, Inch'Allah. Donc, moi, merci, je suis à la monsieur. disposition si vous avez l'idée d'organiser d'autres webinaires, d'autres formations, par exemple, dans le cadre d'orientation. Donc, soyez les bienvenus. Je suis à la disposition. Merci beaucoup encore une fois. Merci, monsieur.